नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशार प्रथम दृश्य एवं श्राव्य साहित्य पत्रिका प्रजन्म को मु स्वागत करुछि संयुक्ता। प्रजन्म प्रत्येक मास 7 तारिख एवं 21 तारिख दिन यूट्यूब रे उपलब्ध हुए। आपण माने जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु एवं शेष पर्यंत पत्रिकाटी को देखंतु। पत्रिकाटी को देखि सारिला परे लाइक करिबा सह कमेंट बॉक्स को जाई मतामत टिए दियंतु। आपण मानकर मतामत प्रजन्म को आउ टिके सर्वांग सुंदर करी आपण मानक पाखरे पहुंचाइबा पई आउ टिके खराक देबो। हां दर्शक बंधु, आसंतु ताहाले आरंभ करिबा ए संख्याटी को। ए संख्या रही 3टी गल्प, 5टी कविता एवं गोटिए पाठकंकर पसंदर कविता। आसंतु ताहाले आजिर पत्रिकाटी को आरंभ करिबा संपादकीय। विशिष्ट शिक्षाविद और साहित्यिक डॉक्टर उमाचरण पूजारी आउ आम गहन रे नहांते। तांकर अकाल वियोगरे ओडिया भाषा साहित्यर एक अपूरणीय क्षति घटिला। तांकर अमर आत्मा प्रति गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन पूर्वक प्रजन्मर ए शून्य संपादकीय तांको उद्देश्य रे समर्पित। प्रतिचि नंद विश्वभारती केंद्रीय विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन में गवेषणारत आलोचना लेखिबा सहित कविता मध्य से लेखन्ती। तांकर कवितार थाए एक भिन्न परिचय। आसंतु ना आजिर संख्या रे देखिबा तांकर कविता पद्म पंझा। कवि प्रतिचि नंद, कविता पद्म पंझा। कवितार शीर्षक पद्म पंझा। खंडी उड़ा आरंभ करिथिबा मनने आकाश भर्ती स्वप्न, दिग्बल उदिबार आकांक्षा। गोटे पंझा हातरे अगणति खियालर अमारत केबे चूरमार हेबार देखिछ? समस्त नीरव निस्तब्ध। मु देखिछि पंजार आखि ठीक मो आत्मीय परि। नृशंसतार ढंका चदर तले दाउ दाउ जलिबार देखिछि। पंचतत्व अंगार हेबा परि जालिबार देखिछि। छाई जंतु आक्रमणरू वर्ती पारिनी अविकल। अतिक्रम करी अक्षत जेमिति जाइथिला घरू ठीक कई घंटा पूर्वरू। कियाबुदा मूले पड़िछि रक्त विदीर्ण अंतवस्त्र, अधा जला सिगारेट, खणिक लगा बोतल, लहुरेतर बाध्यबद्धकता मूलक मिश्रण। चित्कार करी कहे शिकार होइछि, हेउथिला हेउथिबो मध्य। ओटाई होई जाउछि छाती तोळा कलिजा, दोहली जाउछि पेट तोळा अंतबुटुला। सबुआडे पंचा नख दाग, विषचरा नीलक्षत। मुहरे, ओठरे, छातीरे, जंगरे, मनरे, चरित्रे आउ ए समाजर प्रश्न आखिरे। अध्यापन जीवनरू अवसर नेला परे साहित्य चर्चारे एबे कटुछि तांकर समय। जने विशिष्ट स्तंभकार, गाल्पिक, कवि एवं प्राबंधिक रूपे संप्रति तांकर सुनाम रहिछि डॉक्टर प्रफुल्ल पाणीकर। आसंतु प्रजन्मर ए संख्या रे एबे देखिबा तांकर कविता स्मृति एक पांथशाला। कवि डॉक्टर प्रफुल्ल पाणी। स्मृति एक पांथशाला। तुमे एबे रानीगंजे थाओ अबा शांति निकेतने। तुम स्मृति तुम छवि आवरी बसे मो सारा सत्ता। बयसर गोधूली लगने, बयसर गोधूली लगने। प्रकाश्ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୃତ ବା ଉଆଁସ ରାତିରେ ପୁତ୍ର ବଧୂ ଆଉ ପତ୍ନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ରୂପ ଗାନ କରେ ନିର୍ବିକାରେ। ନିରୁତାପଣରେ ନିରୋଳା ଚିତ୍ତରେ ତୁମେ ଏବେ ରାଣୀଗଞ୍ଜେ ଥାଅ ବା ଶାନ୍ତି ନିକେତନେ।
ମୁସାଫିର ଥିଲେ ଆମେ ଭେଟ ହେଲେ ମନ୍ମଦର ରେଳ ପାନ୍ଥ ଶାଳେ। ମୁସାଫିର ଥିଲେ ଆମେ ଭେଟ ହେଲେ ମନ୍ମଦର ରେଳ ପାନ୍ଥ ଶାଳେ। ପତମ୍ଭୁକ ପତ୍ନୀ ମୋର ସାକ୍ଷୀଥିଲେ ନାନ୍ଦନିକ ନୟନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ଭ୍ରମତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧୋତ ପାଞ୍ଚ ହେଲ ଯେବେ ତୁମେ ପତ୍ନୀ ମୋର ଶଙ୍ଖୋଳିଲେ। ପାଖରେ ବସିଲା ଆଉ ଯେବେ ହସିଦେଲ, ପାଖରେ ବସିଲା ଆଉ ଯେବେ ହସିଦେଲ। ଆଲୋକିତ ପାନ୍ଥଶାଳା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଝଲସି ଉଠିଲା ତୁମେ ଯେବେ ଓଠ ଖୋଲିଦେଲ, ତୁମେ ଯେବେ ଓଠ ଖୋଲିଦେଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲା। ମୃଣ୍ମୟୀ ବଙ୍ଗୀୟ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପ୍ରତିଭାତ କିବା ସମ୍ମୁଖରେ। କପାଳେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ଶରଦ ସକାଳର ପଦ୍ମ ସ୍ଫୁଟିତ। ଜାନୁଆରୀ ଶୀତ ରାତି ଜାଡର ମାଡରେ, ଜାନୁଆରୀ ଶୀତ ରାତି ଜାଡର ମାଡରେ ଥରୁଥିଲା ପାନ୍ଥଶାଳା, ଥରୁଥିଲା ଘୋଷିକାର କଣ୍ଠ। ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆଉ ମୃଦୁର ଆଳାପ ପିଉଥିଲେ ସମ୍ପର୍କର ଅମୃତ ଆକଣ୍ଠ। ଯେବେ ତୁମେ ନେଇଥିଲ ଆମଠୁ ବିଦାୟ, ଲୋତକରେ ଭରିଥିଲା ତୁମ ଚକ୍ଷୁଦୟ। କେଇ ଅବଧିର ଥିଲା ଆମରି ସାକ୍ଷାତ, କୋରି ଦେଉଥିଲା ଛାତି ତୁମର ଲୋତକ, କୋରି ଦେଉଥିଲା ଛାତି ତୁମର ଲୋତକ। ବଳାଇ ଗଲାବେଳେ କହିଗଲ, ବଳାଇ ଗଲାବେଳେ କହିଗଲ ଆମ ଘର ଯିବେ। রানীগঞ্জে আমার বাড়ি শান্তিনিকেতনে থাকে, রানীগঞ্জে আমার বাড়ি শান্তিনিকেতনে থাকে। সাক্ষাৎ অলপ ଥିଲା ଭାବତ ବହୁତ, ସାକ୍ଷାତ ଅଳପ ଥିଲା ଭାବତ ବହୁତ। ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଝୁରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଝୁରିବା ନିଶ୍ଚିତ। କଥା ତ ଅଳପ ଥିଲା ଭାବନା ବହୁତ, ବିଦାୟ ବେଳାର ଅଶ୍ରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ, ବିଦାୟ ବେଳାର ଅଶ୍ରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ। ଆମ ସମୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ କବି ରୂପେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜନ୍ମ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଗଳ୍ପ ଏବଂ କବିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ। ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜନ୍ମର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଗଳ୍ପ ମିଥ୍ୟାର ମହକକୁ ନେଇ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଗଳ୍ପ ମିଥ୍ୟାର ମହକ, ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ନମସ୍କାର, ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ମିଥ୍ୟାର ମହକ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରୁ ମୁଲାୟମ ଗଦିଦାର ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ଅନୁରାଗ। ମାସାଧିକ କାଳ ଖଟିଆ ଉପରେ କଡ଼ ନ ଲେଉଟାଇ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ପଡ଼ି ରହିବା ଯେ ଶୁଳିଦେବା ଭଳି ଏକ ଭୀଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖଟିଆ ଉପରେ ଉଠି ବସିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାଟିକୁ ସେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ତମାମ ଦିନ କ୍ୟାବିନ୍ ଛାତକୁ ଅନେଇ ପଡ଼ିଥିବା କଥା। ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଔଷଧ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥାନ୍ତି କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ସମସ୍ୟା, ଜଗି ରଖି ଚଳିବ ବାବୁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ତମାମ ଏମିତି ଖଟିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ଖଟିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ଅନତି ବଡ଼ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝରକା, ହେଲେ ସେ ଅଲିଅଳ ଝରକାଟି ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା ଅନୁରାଗଙ୍କ ପାଇଁ। ଝରକା ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଟିଆଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସର୍ବଦା ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଖଟିଆ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଝରକା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରାଗଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ନିରୁପାୟ। ତଳେ ପାଦ ଥୋଇବା ପରା ମନା, ଯିବେ କେମିତି? ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଅନୁରାଗ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଟିଆ ଉପରେ ଜଣେ ନବାଗତ ରୋଗୀଙ୍କୁ। ସେ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସିଥିଲେ। ଭାଇ, ତମେ ବଡ଼ କପାଳିଆ, ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଝରକା ପାଖ ଖଟିଆ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଗଲ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି କୋଣ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲିଣି। କେବେ ସେ ସୁଦିନ ଆସିବ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରର ଆଲୁଅ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଅନେଇ ବସିଛି, କହିଲେ ସେ ନବାଗତଙ୍କୁ। ହଉ ଭାଇ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ଏଠି ମୋ ରହଣି ମାତ୍ର ସପ୍ତାହେ, ତାପରେ ତମେ ଏ ଖଟିଆକୁ ଆସିବ। ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବ ଝରକା ସେପାରିର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ନବାଗତ ରୋଗୀ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମ ରୋଗଟା କ'ଣ? ପଚାରିଲେ ଅନୁରାଗ। ନିଜ ରୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରରେ, ହେଲେ ମନ ମୋର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ଭରିଯାଉଛି ଝରକା ସେପାଖର ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ଅନୁରାଗ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ କହିଲେ, ସତେ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ବି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଲାଗେ ଭାଇ। ଟିକେ କହିବ କି ସକାଳଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନବାଗତ ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ସତରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିର କି ଅପୂର୍ବ ଉପସଂହାର, ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ଆଖିକୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରୁ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ରକ୍ତିମ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଆଉ ତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆଭାରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ସତେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭୋର ହୋଇଉଠିଛି। ରାଜପଥ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜଳାଶୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତିମ ଛଟା, ଲହରାୟିତ ସୁନାରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗମାଳା, ସପରିବାର କ୍ରୀଡ଼ାରତ ହଂସ ଯୁଗଳ, ଭେଳା ଭେଳା ରୂପେଲି ମେଘର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ମେଘକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ, କି ଅଦ୍ଭୁତ, କି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ! ଅନୁରାଗ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଆପାତତଃ ଶାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ। ତା ପରଦିନଠୁ ସେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଝରକା ସେପାରି ସକାଳର ଧାରା ବିବରଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ ମହାଭାରତର ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭଳି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଲେ ପାହାନ୍ତିଆ ପ୍ରକୃତିର ମନଛୁଆଁ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସେ ଆଉ ଶେଯରୁ ଉଠିଲେନି। ଦୁଇ ଜଣ ନର୍ସିଂହୋମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଉଠାଇ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଖଟିଆ ଉପରୁ। ଅଚାନକ ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଅନୁରାଗ। ଯୋଗକୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଆସି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ପାଦେ ଦୁଇ ପାଦ ଚଲାବୁଲା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁରାଗ ଖୁସି ହୋଇପାରିଲେନି। ସଦ୍ୟ ମୃତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ବିମର୍ଷ ମନରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯାଇ ବସିଲେ ଝରକା ପାଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଟିଆ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ସତେଅବା ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଆକାଶରୁ। ଆରେ, ରାତାରାତି ଏତେ ବଡ଼ ପାଚେରିଟି କିଏ ଉଠାଇଦେଲା ଝରକା ସେପାଖେ? ବିସ୍ମୟରେ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କଲେ ସେ। ନର୍ସିଂହୋମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁରାଗଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ହସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ରାତାରାତି ନୁହେଁ, ସେ ପାଚେରି ପରା ଆମ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆଗରୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, କହିଲେ ସେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ଝରକା ସେପଟେ ଏତେ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେମିତି? ପଚାରିଲେ ଅନୁରାଗ। ଏ ଖଟିଆରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଜଣକ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ମନଛୁଆଁ ମିଛ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କହିବା କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କାରଣ ସଂସାରରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଗଳ୍ପ ବହି। ଏହି ଗଳ୍ପ ବହିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଅଭୟ ଦାସ। ଅଭୟ ଦାସ ସମ୍ପାଦକ ରୂପରେ ଯେତିକି ପରିଚିତ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କବି ଭାବରେ ତତୋଧିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏବେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କବିତାର କିୟଦଂଶ। କବିତା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, କବି ଅଭୟ ଦାସ। ନମସ୍କାର। ମୋର ଏଥର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଯାହାକି ମୋର ଏକ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଥରେ ନୁହେଁ ହଜାର ଥର ଭାବିଲିଣି ତମକୁ ଖୋଜିବା ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଭୁଲିଯିବି ତମ ମହୁରଙ୍ଗ ମୁହଁର ମାୟା, ତମ କଳା ଘୁମର ଆଖିର ଆବର୍ତ୍ତ, କାଚ କେନ୍ଦୁ ମନର ଦର୍ପଣ, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଭୁଲିଯିବି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତମକୁ ଖୋଜିବା ଲୋଡ଼ିବାର ମହେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବି ଏଣିକି ଭାବୁ ଭାବୁ। ସମୟ ପାଲଟି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅମାନିଆ ଘୋଡ଼ା ପରି ହିଂସ୍ର ଜାନୁଆର। ବିଚରା ମୋ ନିରୀହ ମନର ଅଗଣାରେ ତାର ବାରବାର ଅତ୍ୟାଚାର। ଗୋଟେ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ବଳୟ ଭିତରେ ଆକ୍ତା ମାକ୍ତା କବିଟିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଜୀବନ ମୃତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ଏ ସାରା ଜନ୍ମର ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକରେ ତମର ତ ଚିର ଅଧିବାସ, ଅଥଚ ରକ୍ତ ମାଂସର ହଜିଲା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ ହସି ହସି। କାକର ଫୁଲର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବେଳୁ ବେଳୁ ହଟି ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ ଆକାଶର ଚପଳା ପରି ନାଟକର ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଚପଳ ଛନ୍ଦା ନାୟିକା ପରି ତମେ ପାଲଟି ଯାଇଛ ପୁରା ଓଲଟା ଅପରିଚିତା। ଦୂରତ୍ୱର ଏତେ ବଡ଼ ବୋଝ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବି ତ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମାନେ କଡ଼ ଲେଉଟିଲା ବେଳକୁ ପାହି ଯାଉଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ବହୁଳ ଅନ୍ଧାରର ଭାରି ଭାରି ରାତି। ଲୋଡ଼ିବା ଓ ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ତମ ଉପେକ୍ଷାର ନଖଦାନ୍ତ ଗୋଟାପଣ କରିସାରିଛି ରକ୍ତାକ୍ତ। ତଥାପି ମୁଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ, ଆଶା ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ କାଳ କାଳ
ସବୁ ଆଶଙ୍କା ସବୁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସକୁ ପାଦରେ ଦଳି ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶେଷ ପ୍ରହରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କବି ଉଷାରାଣୀ ବେହେରା ଯାଜପୁରରେ ରୁହନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଘର ସଂସାରକୁ ସେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତା ଲେଖାର ନିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର କବିତା ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ, କବି ଉଷାରାଣୀ ବେହେରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର କବିତା ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ, କବି ଉଷାରାଣୀ ବେହେରା। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ। ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ, ମୁଁ ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି, ମୁଁ ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି। ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ। ମୁଁ ଅତୀତର ସତୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅତୀତର ସତୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀର ଜୁଇରେ ନିଜକୁ ଧାସ ଦେବି। ମୁଁ ଅତୀତର ସତୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀର ଜୁହିରେ ନିଜକୁ ଧାସ ଦେବି। ବରଂ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶ୍ମଶାନରେ କାନ୍ଧ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି। ମୁଁ ସତୀ ସୀତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସତୀ ସୀତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀର ଆକ୍ଷେପରେ ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ ସମାଧି ନେବି। ମୁଁ ସତୀ ସୀତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀର ଆକ୍ଷେପରେ ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ ସମାଧି ନେବି। ବରଂ ସ୍ୱାମୀର ହାତରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୁଁ ସଂସାର ଗଢ଼ିବି। ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି। ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗ ସଭାରେ ନିଃସହାୟ ହେବି। ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗ ସଭାରେ ନିଃସହାୟ ହେବି। ବରଂ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉଛି। ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି। ମୁଁ ନୁହେଁ ଚାରିକାନ୍ଥ ଆବଦ୍ଧରେ ଥିବା ନିଷ୍ପେଷିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ବୋହୂଟିଏ। ମୁଁ ନୁହେଁ ଚାରିକାନ୍ଥ ଆବଦ୍ଧରେ ଥିବା ନିଷ୍ପେଷିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ବୋହୂଟିଏ। କେବଳ ଘର କାମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରେ। ବରଂ ମୁଁ ଏବେ ପାଇଲଟ ହୋଇ ଆସମାନରେ ଉଡ଼ୁଛି। ବରଂ ମୁଁ ଏବେ ପାଇଲଟ ହୋଇ ଆସମାନରେ ଉଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛି। ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛି। ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି। ଏ ସମାଜ ମତେ ଯେତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁ, ଏ ସମାଜ ମତେ ଯେତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁ, ଯେତେ ଆକ୍ରୋଶ କରୁ, ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବିନି। ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି, ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଭାରି। ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବେ ରୁହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା। 2ଟି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଇଲାକା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଇଲାକା। ପ୍ରଜନ୍ମରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଣୁଗଳ୍ପ ରାକ୍ଷୀର 5ଟି ସ୍କେଚ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ରାକ୍ଷୀର 5ଟି ସ୍କେଚ୍। ଗାଳ୍ପିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ରାକ୍ଷୀ 1। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷାର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାମାର। ଭାଇର ଭିଡିଓ କଲ୍ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁ କରୁ ଭାଇ କହିଲା, ଆରେ ଟିପଟା ଦେ ତ ଟିକେ, ଏ ସୂତା ଗଣ୍ଠିଟା ଫିଟି ଯାଉଛି ଖାଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇର କୌତୁକିଆ କଥା ଶୁଣି ହଉ ହଉ ଏଇ ଦେଲି ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ବାମ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଲା। ସେପଟେ ତା ଭାଇ ବାମ ହାତରେ ଡୋରିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଦାନ୍ତରେ ଧରି ଫାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସବୁ ବର୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀରେ ଏକାଠି ଥାନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ପିଠା ମିଠା ଖାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି କେହି ମନ ଉଣା କରିବାର ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି କଣ ତାହା ଉଭୟଙ୍କୁ ଜଣା। ମାମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫ୍ରିଜ ଖୋଲି କହିଲା, ଆଙ୍କର ତ ମିଠା ଦେବି।
भाई पाटी खोलु खोलु मामा लडुटे क्यामेरा आगे देखी धीरे धीरे मोबाइल पछ पाखक नहीं आ ता भाई आउ आउ करी पाटी को बुलाई बुलाई मिठा खाइबार अभिनय कर चलथिला। राखी 2 ठीक समय पूर्व तो भाई को राखी पठाई देथिला मामा, मात्र भूल प्लॉट नंबर 4 बदल 7 हो जाता आउ राखी जाई पहुंचला अन्य कहा घरे। प्लॉट नंबर 7 रो मनीषटी जे एकला मनीषटी जार ना परिवार अच्छी ना संसार ना मामा परी सान भूटी। बेले बेले निज भावना ठार किसी अधिक मिलगले मनीष स्वर्ग सुख अनुभव करे। स्पीड पोस्ट रे प्रेरक ठिकाना से लोक जनक मामा पाई गोटे डायरी चॉकलेट फैमिली पैक सहित एक चिट्ठी पठाइथिले जेउथिरे लेखा थिला भगवान बेले बेले मनीषर दुख बुझंती बोली आज मोर विश्वास होइगला। सब वर्ष ए दिनटी को बहुत मिस करे। जीवन रे निजर बोली सब लोकन को हराई सारथिला बेले तुमे भाई को एक नुआ आलोक देखाइछ। जदिओ ए राखी मो उद्देश्य नुहे बोली मोर आशा, तथापि सब वर्ष ए भौणीर राखी पाई मोर अपेक्षा रहिबो। प्रति बदल रे छोटिया उपहारटी ग्रहण करिया को अनुरोध। सूक्ष्म बयस रे मामा से चॉकलेट को देखी सेतिकी खुशी होतला जेतिकी नुआ भौणीटे पाइथिया भाईटी। राखी 3 राखी परी दिन रे सकाळ सकाळ भाउजंगर फरियाद आसीला फोन। असंतोष प्रकाश करी कहले ए की प्रहसन चलछि तुम भाई भौणी कर सबुथर मु ही बळी पड़छि। ना ना आउ नुहे ए नाटक आउ चली परिबनी, बहुत होइगला। मामा कौन होइछि बोली धीरे पचारला बेलको भाउज मिछ राग मिसा हस देई कहले नुहे तो आउ कौन जे तुमे तो केउ राखी रे भी भाई पाखको आसलो नै, सब वर्ष पोस्ट रे ही पठे देलो आउ ये जे मते ही केवल पाइचंती। सब वर्ष तुम भाई को हाथ राखी बांधी बांधी मते लागुछि तुम भाई भौणी संपर्क तिष्ठु कि न तिष्ठु आमे स्वामी स्त्री रो निश्चय भाई भौणी होइछु। मामा हसिबारु भाउज पुणी कहले हौ थाउ एते भी हसनी, राखी बांधुछि मु आ गिफ्ट मिलिबो तुमको। तुम भाई को राखी पठाइबा लोक नुहे बांधिबा लोक गिफ्ट दिया जाए। एथर एकाथर के समस्ते हसी उठले। मामा कहला हौ आर वर्ष को ए राखी रे शामिल हेबाकू आउ केही आसी जाओ। राखी 4 सारा दिन मामार गोटे ही अपेक्षा ता भाई राखी पाइला कि नहीं बांधिला कि नहीं। आउ सेही बाहाना रे 4 थर भाई को तार कॉल कर सालानी। सेपटे कार्य व्यस्त भाई तार बारंबार कॉल देखी विरक्त हो जाउछि। प्रथम थर कहला लेट रे पोस्ट करथिबु जदी मिलिबो केमती समय तो लागिबो ना। पुणी कथारे कहला स्पीड पोस्ट 2 दिन लागे बोली कोन माने अछि, छुट्टी अछि रविवार भी पड़छि किए जानला केबे आसीबो। पुणी थरे टिके असंतोष प्रकाश करी कहला अरे एते व्यस्त काईकी आसले कहिबिनी तू तो काम जा कर। चतुर्थ थरे रागी जाई कहला सकाळ तू कथा होछु ना आउ किए कहली पर आसीनी। दिन 12टा भितरे एते थर कॉल करी एते किछि सुनी सारथिला मामा, मनटा तथापि भल लागुनी। राखी परी दिन रे भाई राखी बांधी न पारले की लाभ, तार भी तो आशा थिबो। एमती अपेक्षा रे संध्या हो जाई थाए। मामा पेटरे बुंदे भी दाना पड़नी। सब वर्ष भाई को राखी बांधी सारिया पर ही से खाए। ए वर्ष भाई दूर रहिले कौन होला से कौन खाईदेव से तार अपेक्षा। राति 8टारे भाईर कॉल आसला अरे दिन 2टारे राखी आसी पहुंचला कहया को भूलीगली। मामा कहला अच्छा हो तू रख मु 5 मिनिट पर कॉल करछि कही जाई दौड़ी जाई पाखरे जहा मिलला खाईदेला ढक ढक करी बोतल पानी पीदेला। भाई को कॉल करी कहला अरे भोक लागिला तो खाइया को चलीगली। भाई तार अभिमान करी कहला भोकटा तोर एते जरूरी थिला जे भाई पाई टिके समय दे पारिलुनी। राखी 5 सब वर्ष एमिति परस्पर को राखी बांधिबा विधानटा वर्ष वर्ष धरि चली आसी कहीं केउ कालरू। तथापि ए परंपरा रे आज जाई केबे भी विरति आसीनी। से मो पाई सेतिकी अपेक्षा करे जेतिकी मु ता पाई। ए राखी आम पाई बहुत स्पेशल थाए। 2 झियो हेले कहला राखीर कौन महत्व एहा जे से केवल भाई हाथ रे ही शोभा पाइबो ना खाली गोटे भाई ही केवल रक्षा कहि परियो भौणी काहेकि नुहे। से भी तो मोर विपद आपद संपद रे सब बेले साथी रे अछि। मो मुह देखी मो मनर कथा को पढ़ी पारछि। किछि मागिया पूर्व हाथ रे आनी दे दोछि। केवल बड़ भौणी नुहे माँ पर भी घंट घोड़ाई रखिछि मते। भाईटी थिले आउ अधिक कौन करि पारंदा जे। तेणु सबु राखी रे किए बांधु कि न बांधु तार मोर राखी बांधिबाटा थय। आउ से भी एका प्रकार दुहे वर्षे जाए पिंधि थाउ माने पर वर्ष राखी पूर्णिमा आसीबा जे पुणी नुआ बंधा हुए पुराणा को साइती रखा जाए स्मृति उद्देश्य। एथर परिस्थिति परिवेश किछि भी साथी देलानी। चारिआडे आतंक खेली जाइछि। सेही अदृश्य हत्याकारी रोगर
ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ତେଣୁ ଏବେ ସେ କୋଉଠି ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତଥାପି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଏଥର ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ ବି ପଡୁନଥିଲା। ତେଣୁ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖୁନୁ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛୁ ତାହା ଏଯାଏଁ ଅଛି ମୋ ହାତରେ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ବର୍ଷ ତ ଚାଲିଯିବ ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ଆର ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀଟିଏ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଅପେକ୍ଷା। ସେ ହସିଦେଲା, କିଛି ବି କହିଲାନି, ମାତ୍ର ତା ନୀରବତାରୁ ବି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାସି ଆସିଥିଲା ଯେମିତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଅପୂର୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ଏହି ପତ୍ରିକାଟିର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦପତି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ନୁହନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ କବି। ପ୍ରଜନ୍ମର ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର କବିତା ତୁମେ କିଏ। କବିତା ତୁମେ କିଏ, କବି କ୍ଷୀରୋଦପତି। কবিতার শীর্ষক তমে কিয়ে, কবি ক্ষীরোদচন্দ্র পতি। তমে কিয়ে, তমে কি সে প্রথম মাটি ছুঁথিবা কোমল কুয়া, স্বল্পালোকিত ষଠି ঘরর নরম নিয়া, অল্প আলোক অনেক অন্ধকার ভিতরে ছাই পরি আতজাত হেউথিবা কায়ার কা, যাহার না মা মা। তমে কিয়ে, তমে কি সে সজଡ଼ା ସ୍ମୃତିର ଅସଜଡ଼ା ଶୈଶବ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ପରି ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିଧାର, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ଖପ୍ରାକାତି, ଟୁପ୍ ଟୁପ୍ ମେଘ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରାତି। ତମେ କି ସେ ରାତିର କଥାକାର, ହାଡ଼ବାଇ, ଚିରଗୁଣି, ଡାହାଣୀର କାହାଣୀ, ଆଖିକୁ ଘୋଟି ଆସୁଥିବା ଘନଘୋର ନିଦ ଏବଂ ନିଦରେ ନିଦରେ ଆସୁଥିବା ଯେତେ ସବୁ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ। ମାଳେଇ ଅପେରା, ଅପାସରା ଅଭିନୟ, ରଜାରାଣୀ, ରାଜକନ୍ୟା, ପର୍ଦ୍ଦାପଛ, ଜହ୍ନରାତି, ଫୁଲବନ, ମିଠା ପ୍ରଜାପତି। ତମେ କିଏ, ତମେ କି ସେ ନାଳବନ୍ଧ ମାଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ପଥର ପାହାଚ, ଅବା ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ଥିବା ସେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଓ ତାର ଧଳା ହଳଦିଆ ନରମ ନରମ ଫୁଲ। ଗାଁ ଶେଷ ସେଇ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ, ତା କାଚକେନ୍ଦୁ ପାଣି, ମାଳମାଳ କଇଁ, ନିର୍ମଳ ଖରାରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା କେଉଁ କିଶୋରୀର କାନଦୁଲ। ତମେ କିଏ, ଅଧା ପାଣି ଅଧା ଜାଣି ଭିଜୁଥିବା ଗାଧୁଆ ତୁଠର ସେ ବିଡ଼ାବତୀ, ସେଇ ହେମରଙ୍ଗୀ ସତେଅବା ମାୟାର କୁରଙ୍ଗୀ, ତାର ସେ ନାଲି ନାଲି ଓଠ, ଶତବାର ଥର ଥର, ଧନୁ ବିନା ଛାଡ଼େ ସର, ନିଶବ୍ଦରେ କହେ ଖାଲି କଥାର କାଉଁରୀ। ତମେ କି ସେ ମୌନାବତୀର ମିନାକରା ମୁହଁ, ବାରମ୍ବାର ନଚଉଥିବା ନୀଳ ନୟନ ଯୋଡ଼ିକ, ଅବା ସେଥିରେ ଦିଶୁଥିବା ଅଳ୍ପ ଜଳ ଏବଂ ଅନେକ ଭଉଁରୀ। ତମେ କିଏ, ତମେ କିଏ, ତମେ କି ସେ ଖୋଲା ବାତାୟନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦରଜା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଥୟ ପବନ, ବିଧିର ବି ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ, ସେ ଦୁଇ ନୟନ କେବେ ଅଶ୍ରୁଘନ ଆନତ ବଦନ, କେବେ ପୁଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ପ୍ଲାବନ। ତମେ କିଏ, ତମେ କି ସେ ଗୋଲାପୀ କାଳିରେ ଲେଖା, ଗୋଲାପ କଳିରେ ମଖା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅକ୍ଷରର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ସାତଥର ଗୋପନରେ ପଥଧାରେ ମିଳିଥିବା ଜାଳିଥିବା ପ୍ରେମମୟ ଚିଠି। ସେ ଚିଠିରେ ଶବ୍ଦ କମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ବେଶୀ, ବିନା ଶବ୍ଦ ହସ ମିଶି ଅଥୟ ଅଧୀର କରେ ସେ ଯେଉଁ ମୁହଁଟି। ପୁଣି କେବେ ଭାର ଭାର ଲୁହ, ଚାରିମେଘ ଏକାକାର ଏକାକାର ଆକାଶ ଓ ମାଟି। ତମେ କିଏ, ତମେ କି ସେ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଥମ ପୁଲକ, ନାଗାନ୍ତକ ବିଦ୍ୟା ପରି ଉଚ୍ଚାଟନ କରେ ଭାରି ଶୟନରେ ସପନରେ, ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସତେ କିବା ବିଜୁଳିର ବିହ୍ୱଳ ଝଲକ। କେବେ କେବେ ଡାକି ନିଏ ଏକାନ୍ତରେ ନଦୀ ତୀରେ, କଥା ଦିଏ କଥା ନିଏ, ହସାଏ କନ୍ଦାଏ,
ଏଇ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ ସତେ କି ସେ କାମାକ୍ଷର ବିଚିତ୍ର କୁହୁକ ସତେ କି ସେ କାମାକ୍ଷର ବିଚିତ୍ର କୁହୁକ। କି ସମୟ ହେଲା କି ଜାଣି ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁଆର ବନ୍ଦର ସମୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଦୁଆର ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଗଳ୍ପ ଦୁଆର ବନ୍ଦ, ଗାଳ୍ପିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ। ଖରା ବଢ଼ିଛି, ବୈଶାଖୀ ଜାଞ୍ଜି ବହି ଚାଲିଛି। ଘର ଆଗରେ ଥୁଣ୍ଟା ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଗଛଟି କେବେଠୁ ପତ୍ର କଅଁଳ ଦେଇ ଫୁଲ କଢ଼ିରେ ନିଜର ଦେହକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଚଟିଆମାନେ ଉଠି ପଡ଼ି କିଚେରେ ମେଚେରେ କରି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟଗର, କନିଅର, ମନ୍ଦାର ଆଉ ମଲ୍ଲୀରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା। ସକାଳ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ସାଥିରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଗଲେଣି। ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ କିଏ ମୁଠାଏ ରଙ୍ଗ ଅବିର ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଫୁଲ ତୋଳି ଗଛମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଢାଳୁ ଢାଳୁ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଶା ଘର ଆଡ଼େ। ଆରେ ଆଜି କାହିଁକି କବାଟ ଦୁଆର ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ? ବୋଧହୁଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଡେରିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋର ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ଯେ ଆଜି କାହିଁ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଭାବି ଭାବି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଥିଲେ ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ। ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଖରାର ପ୍ରଖରତା ବେଶୀ ଅସହ୍ୟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ବାସି କାମ ନ ସାରିଲେ ଖରାରେ ଖୁବ୍ ବାଧା ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା, ବିଶେଷ କରି ନବବର୍ଷର ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧ ଦେବେ, ଗରମ ପାଣି କରିବେ, ଗାଧୋଇବେ, ଚା ଜଳଖିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ, ଏସବୁ ଏକା ଏକା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁଣି ସୁନନ୍ଦା ଚଉରାରେ ଫୁଲ ପାଣି ଦେଇ ପୂଜା ସାରି ଫେରୁ ଫେରୁ ପୁଣି ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କରି ଦୁଆର ଆଡ଼େ। ସେଇ ପରିସା ଘର ଆଡ଼େ କାହିଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି। କେତେ ଦିନ ହେବ ଅବଶ୍ୟ ସୁନନ୍ଦା ଭଲରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଝିଅଟି ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବାର କିମ୍ବା ଖେଳୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଝିଅଟିକୁ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ସେଇ ଗୋଟିକ ଉପରେ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କର। ବାହାରେ ଭଡ଼ାଘର ରହି କାଳ ବିତେଇବେ, ଆଉ ବେପାର କରି ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ପ୍ରଥମ ଛୁଆଟି ନଷ୍ଟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କେବେ କେଉଁଦିନ କେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ। ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଦିନଯାକ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଖୁଡ଼ୁରୁ ଖାଡ଼ ହେଉଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରିଲେ ଝିଅଟିର କି ଖୁସି। ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆନନ୍ଦରେ ବାପା ଡାକ ଛାଡ଼େ। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୁଏ। ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ପୁଣି ତାର ବାପା କାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଝିଅଟି ନିଦରୁ ଉଠିଥାଏ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। କର୍ମର ଜୀବନ, କର୍ମ ନ କଲେ ତ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକୁ ପୋଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଘର ଚଳିବ, ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳାଇବ, ଅଭାବୀ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସୁନନ୍ଦା କାମ କରୁ କରୁ ଏସବୁ ଭାବି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଘର କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁରୁସତ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ। ପୁଣି ସଞ୍ଜ ଦିଆ ବେଳେ ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ବାଲକୋନି ଉପରକୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ନଜର କଲେ। କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ଆଜି ଘର ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଆସୁନି, କବାଟ ଝରକା ଖୋଲୁନି, ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁନି। କିଛି ହେଲା କି? ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଭଲରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତରେ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମନଟି ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି। ଏବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲୁଛି, କାଳେ କିଛି ହେଲା କି? ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। କବାଟ ପାଖକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ପବନ ମାଡ଼ ବୋହି ଆସିଲା। କବାଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରଦାଟି ହଟିଗଲା। ଦୁଆରେ ବଡ଼ ତାଲା। ମନେ ମନେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଚା କପ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ କହିଲି, ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର କବାଟଟି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି? ସେମାନେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି।
ସକାଳୁ ଦେଖୁନି। ସୁନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିନ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। 15 ଦିନ ହେଲା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର କାଶ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଝିଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସୁନନ୍ଦ ଦେବୀ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଝିଅଟି 2.5 ବର୍ଷର। କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର? କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ? ବଡ଼ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି, ଏବେ ସେମାନେ 15 ଦିନ ଏକାନ୍ତବାସରେ ରହିବେ। ଘରେ ରହିଲେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ, ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ହଁ, ତୁମେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବ, ମିଳାମିଶା କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦରଦ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଳେଇ ଯିବନି। ସୁନନ୍ଦ ଆଁ କରି ଅନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଏ କି ରୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଚିହ୍ନା ଜଣା ଦୂରେଇ ରହିବେ? ତାହେଲେ ସେମାନେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କିପରି? ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ତାଙ୍କର ଆଖି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସି ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ରୋଗ ତ ଦେଇଛ, ସୁସ୍ଥ କରିବାର ବାଟ ତୁମେ ଦେଖାଇଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳୟ ଚକ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ପୃଷ୍ଠରେ COVID-19 ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମରା ହେଇଛି ବଡ଼ କାଗଜଟିଏ। କିଏ କହିବ ଏ ରୋଗ କାହାକୁ କେମିତି କିପରି ଆସିବ? କିଏ କହିବ? କିଏ ରହିବ ଆଉ କିଏ ଚାଲିଯିବ? ଏବେ ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଆମେ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଛୁ। ପାଠକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ବାଚିତ କବିତା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବିଙ୍କର ହୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ତାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଠକଙ୍କର ପସନ୍ଦର କବିତା ରୂପେ ଆମେ ପାଇଛୁ କବି ଡକ୍ଟର ଶଶଧର ଦାସଙ୍କର କବିତା ପିଲାଦିନଟିକୁ। କବି ଡକ୍ଟର ଶଶଧର ଦାସ ଭଦ୍ରକ ନିବାସୀ। ବହୁଦିନ ତଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏହି କବିତାଟିକୁ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ପିଲାଦିନ। ଆଜିର ପାଠକୀୟ ପସନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ପାଠକ ଏହା ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ପ୍ରଜନ୍ମର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପହି। ଆସନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପହିଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଏହି କବିତା ପିଲାଦିନକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। କବିତା ପିଲାଦିନ, କବି ଡକ୍ଟର ଶଶଧର ଦାସ, ଆବୃତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପହି। কবিতার শীর্ষক পিলাদিন, কবি ডক্টর শশধর দাস। এই কণ তুম স্কুল সজ জেজে, চারিশিয়া গোটে ঝুলা, ফ্রেম ভঙ্গা সিলট, মাটি খড়ি, কাঠ কলম, কাଳି ଦୁଆତ, ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ତାଳପତ୍ରରେ ଚଟେଇ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ତମେ ପଢ଼ିଲ, ପଢ଼େଇଲ, ଗଢ଼ିଲ, ଗଢ଼େଇଲ। ନା ତମ ପାଦରେ ଥିଲା ଜୋତା, ନା ପିଠିରେ ଦୁରାଗତ ବିଦେଶୀ ପରି ବସ୍ତାନିର ବୋଝ। ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଣିକିଆ ମାନସାଙ୍କରେ ତମେ ଭ୍ରମିଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ନା ତମ ପାଦରେ ଥିଲା ଜୋତା, ନା ପିଠିରେ ଦୁରାଗତ ବିଦେଶୀ ପରି ବସ୍ତାନିର ବୋଝ। ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଣିକିଆ ମାନସାଙ୍କରେ ତମେ ଭ୍ରମିଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ନାଁରେ ଆମେ କି ହନ୍ତସନ୍ତ ଜେଜେ, ଚହଟ ଚିକ୍କଣ ବେଶ ତଳେ ଗୁରୁକୁଳର ଭ୍ରମ। ଗୁରୁକୁଳ କାର୍ପେଟ ରାସ୍ତାରେ ମିଶି ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଧନ। ତୁମ ସ୍କୁଲର ନିଆରାପଣରେ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ନହେଲେ କି ଆମଠୁ ଅଧିକ? ତୁମ ଅବଧାନଙ୍କ ସୂତାବନ୍ଧା ଚଷମାରେ ଗଢ଼ା ହେଲା ତୁମ ପଥ, ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନାର ଭାରତ। ତମ ପାଖରେ ନଥିଲା ଜୋତା, ଦେଖାଗଲ ଗଛ ପରି ଉଚ୍ଚ,
ବାଟ ଚାଲିଥିଲ ବୋଲି ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ତମ ପାଦ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ଭଦ୍ରକରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନପଥ। ତମେ ଆତଜାତ ଜେଜେ। ଭଲ ଥିଲା ତମ ପିଲାଦିନ। ନଥିଲା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା। ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଖାଇ ଦେଖାଗଲ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ପରି। ଗୋଟେ ଶୀତ ଛାୟାଞ୍ଚଳ ତମ ଛାଇରେ ଗୌତମ ପରି ସଭିଏ ଦିଶିଲେ। ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବାଦଳ ଜେଜେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା ତୁମ ପିଲାବେଳ। ନଥିଲା ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା। ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଖାଇ ଦେଖାଗଲା ବୋଧିଦ୍ରୁମ ପରି। ଗୋଟେ ଶୀତ ଛାୟାଞ୍ଚଳ ତମ ଛାଇରେ ଗୌତମ ପରି ସଭିଏ ଦିଶିଲେ। ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବାଦଳ ଜେଜେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା ତମ ପିଲାବେଳ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଜନ୍ମର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଲେଖାଟିକୁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇବାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9331773991। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ନମସ୍କାର।